है ध्यान. Again, yesterday we had discussed that to run PHP program we are in need of server software, that is a web server must be installed. One is WAMP WAMP and one is XAMPP XAMPP. So these are the two routine packages in which the servers has been already there. So in my computer I have already installed a WAMP server. In my computer I have already installed a WAMP server, and that WAMP server is installed in C drive, and there is one directory which has been created, and that directory is a WAMP. So in the WAMP directory there is a folder named www. In this folder, if I am going to create a new folder, it will be the creation of new website. Again, I have already installed WAMP server. So how to test? So yesterday we had discussed we need to write local host. So simple. So this is what I have pressed localhost, but I am getting here microsoft.com/web IIS. That means what? The IIS is already installed on my computer. IIS, that is Internet Information Services, is already installed on my computer, and by default it is installed with port number 80 because it was the first service I had installed. So whenever I have installed WAMP server, so I have configured the web server to run with port number 8080. So now this is what the WAMP server. So there is no need. This is not the case with you. If you do not have installed IIS, then simply you press localhost, you will get this page. But I have installed first IIS and then I have installed WAMP server. But I have configured the WAMP server in a such a way that I am getting 8080 port over here. So this is what the confirmation that we have installed the WAMP server. Once we had installed the web server, see again, let me first create a one PHP website. Let me create the one HTML website. So let's go for C drive, WAMP server, and www. In this particular one, let me create the one folder name with your CY 2015. In this folder, let me create one web page, that is index.html file. Simple HTML / HTML. I'm going to explain you the logic of virtual path. So before we'll go for the logic of virtual path, let us see what actually the physical path is. Head, and then we do have title / title PHP started body part /body part h1 h1 PHP started, and you go for service CY 2015 index.html save, and simply આપણે જો તો કમ્પ્યુટરમાં C drive માં WAMP server, in that www root, and there is a folder named CY 2015. In that particular folder I have created index.html file. બરોબર છે, આમાં ડબલ ક્લિક કરું છું. So PHP started, આટલું ખ્યાલ છે આપણે. But here just check the path. આ path જુઓ, C drive, WAMP, www, CY 2015 and index.html. ઓપન થઈ ફાઇલ. શ્યોર? So this is physical path. તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી છે કે આ તમારી ફાઇલ કયા પાથ ઉપર પડેલી છે. The same file I am opening in this way. Localhost 8080 એટલે
વેબ સર્વરનું www રૂટ cy2015/index.html ફાઇલ, સોરી 8080, આ ફાઇલનો પાથ જુઓ, ફાઇલ cwamp www/cy2015/index.html તમને ફિઝિકલ પાથ મળ્યો. ફિઝિકલ એ જ પેજ છે, સેમ પેજ છે. મેં જો કઈ રીતે ઓપન કર્યું, localhost:8080 એટલે સર્વર, લોકલ સર્વર છે. સ્લેશ આપણે હમણાં એક ફોલ્ડર બનાવ્યું CY2015, જો CY2015 લખેલું છે here, અને સ્લેશ index.html. તો આને શું કહેવામાં આવે છે? વર્ચ્યુઅલ પાથ. કે ભાઈ લોકલ હોસ્ટ, એની અંદર મારી વેબસાઇટ છે CY2015, એની અંદર મારી ફાઇલ છે index.html. આ ક્યારે થાય છે? આ ક્યારે થાય છે? બીકોઝ વેમ્પ સર્વરની આ ડિરેક્ટરી છે, સી ડ્રાઈવમાં વેમ્પ સર્વરની ડિરેક્ટરી છે. એમાં તમારે કોઈ પણ PHPની વેબસાઇટ રન કરાવવી હોય, કોઈ પણ PHPની વેબસાઇટ રન કરાવવી હોય તો www એટલે www નામનું એક ફોલ્ડર હોય, એની અંદર તમે ફોલ્ડર ક્રિએટ કરી નાખો. ધેટ વિલ બી યોર વેબસાઇટ. વેબસાઇટ એટલે કાંઈ નથી, ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ડિફરન્ટ વેબ પેજીસ અંડર અ સિંગલ ફોલ્ડર. તો અહીં મેં શું મૂક્યું છે? CY2015. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો હવે આપણે કોઈ બી વસ્તુ એક્સેસ કરવાની થશે, એ આપણે ક્યાં મૂકશું? અહીંયા મૂકશું. મગજમાં બેસે છે તમને? સો ફરીથી, જ્યારે તમે વેબ સર્વર અથવા ઝેમ્પ સર્વર અથવા કોઈ પણ વેબ સર્વર ઇન્સ્ટોલ કરશો, કોઈ પણ ડ્રાઈવમાં, આઈધર સી ડ્રાઈવમાં અથવા ડી ડ્રાઈવમાં, ત્યારે તેમાં www નામનું એક ફોલ્ડર હશે સર્વરની ડિરેક્ટરીમાં. તેની અંદર તમે જે ફોલ્ડર બનાવશો, ઇટ વિલ બી યોર વેબસાઇટ. એને એક્સેસ કરવા માટે લોકલ હોસ્ટ સ્લેશ તમારા ફોલ્ડરનું નામ, લોકલ હોસ્ટ લખશો એટલે ઓટોમેટિકલી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિફર ટુ www રૂટ ફોલ્ડર. જે લોકલ હોસ્ટ લખો એનો મતલબ શું થાય છે? www ફોલ્ડર ઓફ યોર સર્વર. અને એની અંદર તમારું ક્યુ ડિરેક્ટરી પડેલી છે CY2015, અને એમાં મેં શું લખેલું છે? સિમ્પલ index.html. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પાક્કું? આટલું બધાને સમજાઈ ગયું છે? સૌથી પહેલું કામ હવે કરશું. સૌથી પહેલું કામ, પહેલી PHP ફાઇલ બનાવીએ આપણે. પહેલી PHP ફાઇલ બનાવીએ. first.php all files save. બની ગઈ first.php. હવે આ તમે જો, this is first.php ફાઇલ. હવે લોજિકલી જુઓ તો આ તો શું લખ્યું છે આપણે? સિમ્પલ HTML કોડિંગ લખ્યું છે. તો પહેલી જ વસ્તુ થાય કે આ તો HTML છે, પણ આ HTML ફાઇલ નહીં તમે PHP તરીકે સેવ કરી શકો છો. તો આ PHP નું સ્ટાર્ટિંગ કરવું હોય તો PHP કોડ કઈ રીતે લખો? કારણ કે આ જે કઈ દેખાય છે HTML છે, તો PHP નો કોડ HTML થી સેપરેટ કેમ થાય? HTML થી સેપરેટ કેમ થાય? તો PHP નું સ્ક્રિપ્ટ લખવી હોય, ફરીથી PHP ની સ્ક્રિપ્ટ લખવી હોય તો તમારે સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક લખવો પડે. શું લખવું પડે? સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક. તો સ્ક્રિપ્ટ બ્લોકની શરૂઆત થાય છે લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક PHP અને ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રેટર ધેન. જે કંઈ પણ વસ્તુ તમે લેસ ધેન PHP લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક PHP અને ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રેટર ધેન ની વચ્ચે લખશો, એ બધું શું કન્સિડર થશે? PHP નો બ્લોક ઓફ કોડ. એટલે લોજિકલી જુઓ તો હવે આ ફાઇલ કેવી છે? ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ HTML કોડ એન્ડ PHP સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક કોડ. તો PHP ની ફાઇલ આવી જોઈએ, થોડુંક HTML આવશે, થોડોક સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક આવશે, પાછું HTML આવશે, પાછું સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક આવશે, પાછું HTML આવશે, સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક આવશે. સો PHP ફાઇલ ઇઝ નથિંગ બટ અ કોમ્બિનેશન ઓફ HTML કન્ટેન્ટ પ્લસ PHP સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક. આની વચ્ચે જે લખશો ની PHP તરીકે કન્સિડર થશે અને PHP તરીકે આઉટપુટ આવશે. હવે મારે
I want to print something. I want to print something. તો જે લોકો PHP માં જાય છે એ લોકોને ખબર જ છે એક ફંક્શન છે કયું છે echo. So just simply લખો echo માં hi. એટલું સમજાઈ ગયું? So echo ફંક્શન શું કરશે? પ્રિન્ટ કરશે, આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરશે. જસ્ટ હવે સિમ્પલ યુ ગો ફોર this one અને લખી નાખો અહીંયા ઇન્ડેક્સ ની જગ્યાએ લખી નાખો first dot php page. આવી ગયું હાઈ. આ હાઈ ક્યાંથી પ્રોડ્યુસ થયું છે? PHP કોડ થી. જો અહીંયા સુધી HTML છે અને આ કેમાંથી પ્રોડ્યુસ થયું છે? PHP માં. જો સેમ મારે હેલો પ્રિન્ટ કરવું હોય તો પાછું તો હજી એક ફંક્શન છે, એક ઇકો ફંક્શન છે. બીજું કયું ફંક્શન છે પ્રિન્ટ કરવા માટેનું? પ્રિન્ટ ફંક્શન છે. બીજું ફંક્શન છે પ્રિન્ટ ફંક્શન છે લાઈન 2 એન્ડ બ્રેક આપવું છે તો સિમ્પલી પાછું લખો ને પ્રિન્ટ. તમે આવી રીતે લખી શકો પ્રિન્ટ ને સ્ટ્રિંગમાં બ્રેક. એટલે હાઈ પહેલા પ્રિન્ટ થશે, પછી બ્રેક લાઈન પ્રિન્ટ થશે અને પછી લાઈન 2 પ્રિન્ટ થશે. હાઈ પછી બ્રેક આપ્યું અને પછી શું આવ્યું? લાઈન 2. એટલે એક વસ્તુ આપણને આવડી ગઈ, હાઉ ટુ પ્રિન્ટ. હાઉ ટુ પ્રિન્ટ વાયા HTML કોડ, સોરી વાયા PHP કોડ. તો બે ફંક્શન છે, વન ઇઝ echo ફંક્શન અને વન ઇઝ પ્રિન્ટ ફંક્શન. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન echo એન્ડ પ્રિન્ટ? ચાલો જે લોકો PHP શીખી ગયા છે બેમાં આઉટપુટ સરખું આવ્યું? હા, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? લખો હોમવર્ક. સિમ્પલ બે ડિફરન્સ છે, એક થી બે ડિફરન્સ છે. The difference between echo function and print function. The difference between echo function and print function. તો બધાના મગજ ઉતરી ગયું. આપણે એક જ વસ્તુ શીખાતી કે what is PHP બ્લોક કોડ, સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક કઈ રીતે થાય? ભાઈ લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક PHP અને ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રેટર ધેન વચ્ચે જે પણ લખવામાં આવે છે all will be considered as PHP script block. એની વચ્ચે જે લખશો it will be considered કે જે PHP લખેલું છે. બે ફંક્શન શીખા. વન ઇઝ echo ફંક્શન છે, એ શું કરશે? પ્રિન્ટ કરશે જે કંઈ પણ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આઉટપુટ લખેલું હશે તે દેટ ઇઝ સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરશે. અને બીજું છે પ્રિન્ટ ફંક્શન છે, એ શું કરશે? ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે એ આઉટપુટમાં પ્રિન્ટ કરશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે કોઈ પણ લેંગ્વેજ શીખવી હોય તો આમાં એના અમુક રૂલ્સ શીખવા પડે. તો કોઈ બી રૂલ શીખવા હોય લેંગ્વેજના તો સૌથી પહેલા હાઉ ટુ ડિક્લેર વેરિયેબલ્સ. વોટ ઇઝ વેરિયેબલ? હાઉ ટુ ડિક્લેર વેરિયેબલ. તો સૌથી પહેલું કામ આપણે વેરિયેબલનું જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં શીખાતા. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ડેટા ટાઈપ હતો? ના, નહોતો. સિમ્પલ var સ્પેસ વેરિયેબલનું નામ કરતા હતા એટલે શું થઈ ગયું? ધેટ ઇઝ અ વેરિયેબલ. સેમ વે PHP માં પણ ડેટા ટાઈપનો કન્સેપ્ટ છે નહીં. સિમ્પલી યુ ડિક્લેર ધ વેરિયેબલ. ઇવન ડિક્લેર વેરિયેબલ કરવાની યુઝ નથી કરવાની જરૂર, ડિરેક્ટલી અસાઇન એન્ડ યુઝ. સો PHP is called as loosely typed language. PHP ને શું કહેવામાં આવે છે? loosely typed language. શું કરવા? because there is no any concept of data types in PHP. So let us example લઈ લઈએ. Simply just copy and paste this one. How to declare variables. જો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો તો ડોલર સાઇન થી કરવાનો. શું કરવાનું? ડોલર સાઇન અને વેરિયેબલનું નામ ફિલ્મ નેમ. જોજો, ખાસ જોજો. ડોલર સાઇન ફિલ્મ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનોરિટી રિપોર્ટ. તો વેરિયેબલ કયો થયો? ડોલર ફિલ્મ નેમ ઇઝ વેરિયેબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એમાં આપણે એક સ્ટ્રિંગ અસાઇન કરી છે. વિચ વન? માઇનોરિટી રિપોર્ટ. એ લોજિકલી કહી શકીએ કે ભાઈ ડોલર ફાઇલ નેમ એ એવો વેરિયેબલ છે કે જેની અંદર સ્ટ્રિંગ ટાઈપનો ડેટા આપણે સ્ટોર કર્યો છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બીજો વેરિયેબલ લીધો ડોલર સિનેમા.
is equal to red screen multiplex. So $cinema is a variable which is having a string type of data. પછી છે $screen number. આમાં કહી શકાય ભાઈ $screen number is a variable which is having a integer type of data. જોઈને integer લાગે છે. પછી છે $ticket cost is equal to 300.5 rupees. Floating type of data છે. અને $today date is equal to date નામનું ફંક્શન છે. શું છે આ? ડેટ નામનું ફંક્શન છે. તમને ડેટ આજની તારીખ રિટર્ન કરશે. એમાં અમુક પેરામીટર પાસ કર્યા છે. સ્મોલ l સ્પેસ કેપિટલ f સ્પેસ કેપિટલ d સ્પેસ કેપિટલ y. શું આઉટપુટ આવે છે જોઈએ આપણે. આટલું મગજમાં બેઠું પાક્કું? તો હું શું કરું છું? સિમ્પલી જસ્ટ કટ ધીસ વન. ઇકો આપણે છે ને પેલા કોમેન્ટ કરી નાખીએ. જે આ ત્રણ છે ને, યસ, આને કોમેન્ટ કરવું હોય તો સી ની કોમેન્ટ, સિંગલ લાઈન કોમેન્ટ. તો ધીસ ઇઝ સિંગલ લાઈન કોમેન્ટ. મલ્ટી લાઈન કોમેન્ટ કરવી હોય તો સી ની જેમ જ ધીસ ઇઝ મલ્ટી લાઈન કોમેન્ટ. એટલે ઉપલું કઈ આવશે નહીં. તો બીજી વસ્તુ આવડી ગઈ આપણે. પહેલી વસ્તુ આવડી ગઈ ઇકો, બીજું પ્રિન્ટ કરતા આવડી ગયું, પ્રિન્ટ ફંક્શન્સ. થર્ડ વન હાઉ ટુ ડિક્લેર વેરિયેબલ્સ. હાઉ ટુ ડિક્લેર વેરિયેબલ્સ જે સી લેંગ્વેજના વેરિયેબલ્સના રૂલ્સ છે તે જ લાગુ પડે છે. બટ આ ડોલરથી શરૂઆત થાય, ધેટ ઇઝ ધ વેરિયેબલ નેમ. નંબરથી શરૂઆત કરવાની નહીં, ડોલર બગડો એવી રીતે શરૂઆત ન થાય. સ્પેશિયલ કેરેક્ટરથી શરૂઆત ન થાય. શરૂઆત હંમેશા આલ્ફાબેટિક કેરેક્ટર્સ અથવા તો અંડરસ્કોરથી વેરિયેબલની શરૂઆત થાય છે. સો ફરીથી ફિલ્મ નેમ, સિનેમા એન્ડ જસ્ટ ઇકો. તમે ફિલ્મ નેમ પ્રિન્ટ કરો, ઇકો સ્પેસ ફિલ્મ નેમ એન્ડ જસ્ટ ચેક કરો વોટ ઇઝ આઉટપુટ. બસ બીજું કાંઈ જ કરવું નથી આપણે. તો સિમ્પલી જસ્ટ ગો ઓવર હિયર એન્ડ રિફ્રેશ. તો PHP સ્ટાર્ટેડ આપણે લખેલું જ છે અહીંયા. મારો ફર્સ્ટ વેરિયેબલ છે ફિલ્મ નેમ માઇનોરિટી રિપોર્ટ. તે મેં શું કર્યું છે? ઇકોમાં આઉટપુટ તરીકે આપી દીધું છે. એટલે સિમ્પલી વેલ્યુ, એની વેલ્યુ શું થઈ છે? પ્રિન્ટ થઈ છે. બીજું કાંઈ થયું નથી. ખબર પડી ગઈ કઈ રીતે વેરિયેબલની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવવાની. સો નાઉ વી ડુ હેવ સિમ્પલ આપણે અમુક પ્રિન્ટ કરેલા છે ફંક્શન્સ. તો જો હવે કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરાવેલું છે? પ્રિન્ટ, જો ખાસ પ્રિન્ટ, પછી આ સ્ટ્રિંગ છે જો, એટલે ટુડે આટલી સ્ટ્રિંગ છે, ખબર પડી? પછી ડોટ સાઇન છે, પછી શું છે આ ટુડે ડેટ એટલે કે આ વેરિયેબલ, પછી શું છે પાછી ડોટ સાઇન છે, અને પછી શું છે આ સ્ટ્રિંગ છે પાછી અહીંયા સુધી એટ ધ ટાઈમ, પછી શું છે ડોટ સાઇન છે, અને પછી શું છે સિનેમા. આ બધું પૂછીને આપણે કોમેન્ટ કરી નાખીએ, નીચેનું બધું કોમેન્ટ કરી નાખીએ આપણે. લેટ અસ જસ્ટ કોમેન્ટ ઈચ એવરીથિંગ. તો પહેલું પ્રિન્ટ ફંક્શન શું કરશે? પહેલા તો પ્રિન્ટ શું કરશે? આ ટુડે એટલે આ સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરશે. હવે આ ડોટ સાઇન છે એનો મતલબ શું થાય છે? કોન્કેટિનેશન અથવા તો જોઈનિંગ. એક મારી પાસે સ્ટ્રિંગ છે, બીજી સ્ટ્રિંગ છે, એ બે વચ્ચે જો ડોટ સાઇન કરી નાખું એનો મીનિંગ શું છે? સ્ટ્રિંગ કોન્કેટિનેશન, સ્ટ્રિંગ જોઈનિંગ. એટલે પહેલું આવશે આઉટપુટમાં ટુડે, પછી ડોટ કરીને શું છે ટુડે ડેટ, ધેટ ઇઝ અ ટુડેઝ ડેટ વેરિયેબલ. એટલે પછી આ વેરિયેબલની વેલ્યુ આવશે, પછી આવશે પાછું ડોટ એટલે પાછું કોન્કેટિનેશન થાય છે, પાછું જોઈનિંગ થાય છે, પછી પાછી સ્ટ્રિંગ આવે છે કોમા એટ ધ સ્પેસ, અને પછી ફરીથી ડોટ કરું છું, પછી સિનેમા એની વેલ્યુ શું છે? રેડ સ્ક્રીન મલ્ટીપ્લેક્સ. એટલે આઉટપુટ શું આવે? ટુડે સ્પેસ આજની તારીખ કોમા એટ ધ રેડ સ્ક્રીન મલ્ટીપ્લેક્સ. આ આઉટપુટ આવવું જોઈએ. લેટ અસ રિફ્રેશ ધીસ વન. ટુડે કોમા Tuesday, March 03, 2015, at the red screen multiplex. તો અત્યારે એક વસ્તુ શું શીખા? સ્ટ્રિંગ કોન્કેટિનેશન. સ્ટ્રિંગ કોન્કેટિનેશન. તો કોઈને કન્ફ્યુઝન?
પાક્કું સમજાઈ ગયું એટલું? શ્યોર? તો બીજી લાઈન જુઓ. In screen number is F5. In screen 5 is પછી film name which cost અને પછી ટિકિટની કોસ્ટ છે F5. Today, Tuesday, March 03, 2015 at Red Screen Multiplex in screen 5 is Minority Report which cost 300.5. 300.5. આટલું સમજાય ગયું બધાને? પાક્કું? હવે મેં જો તો સ્ક્રીન નંબર ઇઝ ઇન્ટીજર એન્ડ ટિકિટ કોસ્ટ ઇઝ અ ફ્લોટ. તો મેં સિમ્પલ શું કર્યું, એક બ્રેક પ્રિન્ટ કરી નાખ્યું અને પછી ડેમો માટે સિમ્પલ આપણા રેફરન્સ માટે સિમ્પલી મેં શું કર્યું, સ્ક્રીન નંબર વધતા ટિકિટ નંબર બે વેરિયેબલનો શું કર્યો, સરવાળો કર્યો, એ જ પ્રિન્ટમાં આપી દીધો. આવી ગયું 305.5 because 5 is a screen number and 300.5 is a ticket amount. બેનો સરવાળો કરો તો 305. So this is the arithmetic operation. આટલું મગજ બીજું કાંઈ જ નહીં, મારે આટલું જ જોવું છે આપણે. પાક્કું? શ્યોર? કઈ રીતે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો, કઈ રીતે એને યુઝ કરવો, કોઈ પણ વેરિયેબલ છે કોઈ પણ ડેટા ટાઈપને સ્ટોર કરી શકશે. There is no any concept like data type, so it is a loosely typed system. One operator dot which is used for string concatenation. આટલું મગજ બેસી ગયું. પછી તમે સી લેંગ્વેજ ભણ્યા હતા ને, એમાં સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ આવતા હતા. સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ હેશ ડિફાઇન સ્પેસ કેપિટલમાં પાઈ પીઆઈ સ્પેસ 3.1415 સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ હેશ ડિફાઇન કરીને યુઝ કરતા હતા. આવો જ સિમ્બોલિક કોન્સ્ટન્ટ જો તમારે પીએચપીમાં યુઝ કરવો હોય તો સેમ વે સિમ્પલ એ ઉપર જોઈ નાખીએ આપણે. ડિફાઇન બ્રેકેટમાં કોન્સ્ટન્ટનું નામ શું છે, પીઆઈ પાઈ, એની વેલ્યુ શું મૂકી 3.1415 અને સિમ્પલ પ્રિન્ટ બ્રેક, એની વેલ્યુ શું આપણે પ્રિન્ટ કરી પાઈ. ઇઝ ઇટ ઓકે? અને સિમ્પલ ફરીથી આપણે બ્રેક કરી નાખીએ. તો આવી ગયો વેલ્યુ એની 3.1419. So this is one way by which you can go for symbolic constant. You can go for symbolic constant. આમાં કોઈને કાંઈ તકલીફ ખાલી એટલું જ, ફર્સ્ટ ડોટ પીએચપી, બીજું કાંઈ જ નહીં. આવડી જાય બધાને? બરોબર છે? વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતા આવડી ગયું, ડોટ કરીને કોન્કેટેનેશન કરતા આવડી ગયું, ઇકો ફંક્શન આવડી ગયું, પ્રિન્ટ ફંક્શન આવડી ગયું અને કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરતા આવડી ગયું અને સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક લખતા આવડી ગયું. ભાઈ સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક લખવો હોય તો લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક પીએચપી અને ગ્રેટર ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક અને ગ્રેટર ધેન ની વચ્ચે લખો. ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ આટલો કોડ છે એ સર્વર સાઇડ રન થાય. સમજાઈ ગયું બધાને? શ્યોર? સો હવે તરત જ થોડું તમને એડવાન્સ કરાવી દો એટલે હોમવર્ક એ આપવા થાય અને તમે આગળ દોડી શકો. અમારે એક ફોર્મ બનાવેલા છે, આપણે યાદ હોય તો તમને કરો ફોર્મ્સ. એ ફોર્મની વેલ્યુ મારે એમાં રીડ કર્યું તો જનરલી આપણે શું હતું, ફોર્મ ટેગ હતી એમાં અલગ અલગ એટ્રીબ્યુટ હતા. ફોર્મ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સે FRM સ્ટુડન્ટ નેમ, પછી હતી મેથડ આઈધર ગેટ હતી અથવા તો પોસ્ટ હતી, અને પછી હતું એક્શન. એક્શનમાં આપણે કોઈ બી પીએચપી ફોર્મનું નામ આપતા હતા. તો અલ્ટિમેટલી શું થાય, ભાઈ ગેટ કે પોસ્ટ મેથડ હોય જ્યારે તમે સબમિટ કરશો તો એ આખા ફોર્મની વેલ્યુ બધી તમે જે પીએચપીનું ફોર્મનું નામ રાખેલું છે એમાં આખે હોય છે. તો મારે શું કરવું છે, જ્યારે સબમિટ થાય ત્યારે પીએચપી પેજ કોલ થશે, આપણે જે આપેલું હશે તે પીએચપી પેજમાં જે ફોર્મની વેલ્યુ છે પ્રિન્ટ કરાવી છે. આપણે અલ્ટિમેટલી પાસ કરીએ છીએ તો એ આપણો HTML પેજના ફોર્મની વેલ્યુ મારે પીએચપીના પેજમાં શું કરવી છે, રીડ કરવી છે. આઈ વોન્ટ ટુ રીડ the value of a form into PHP file.
સમજાણું મારે શું કરવું છે? તો આપણે બે વસ્તુ ક્રિએટ કરી. હું એક સિમ્પલ એક ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું. સો લેટ અસ જસ્ટ કોપી એન્ડ પેસ્ટ. એટલું કોપી પેસ્ટ કરી નાખીએ જેથી આપણે ફરીથી લખવું નહીં. this one and this. બરોબર છે. એન્ડ આનું નામ આપણે આપીએ student.html. આપણે લખીએ સિમ્પલી એક ફોર્મ બનાવીએ. ફોર્મ name is equal to frm student, પછી શું આવશે me method is equal to કાં તો get હશે અથવા તો post હશે. post અને action is equal to જે આપણે PHP ના પેજમાં આ વેલ્યુ પાસ કરવી છે PHP નામ, એટલે આપણે જસ્ટ અત્યારે કરીએ read student. આપણે આવું પેજ બનાવશું બરોબર. હમણાં read student.php આપણે પેજ બનાવશું અને સ્લેશ ફોર્મ. આમાં સિમ્પલ એક જ ફિલ્ડ રાખશું ખાલી સ્ટુડન્ટ નેમ. એટલું સબમિટ કરીએ અને સ્ટુડન્ટનું નેમ આપણે શું કરીએ રીડ કરીએ. તો સ્ટુડન્ટ નેમ અને ટાઇટલ કરી નાખીએ સ્ટુડન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર્મ. ટેક્સ્ટ બોક્સ મારે જોઈએ છે એટલે આવશે input type is equal to text, પછી name is equal to txt student, s capital કરીએ student name and પછી બ્રેક આપીએ. પછી સિમ્પલ સબમિટ બટન આપી દઈએ બરોબર. input type is equal to આ તો બધું આવડે જ છે ને તમને બધાને. input type is equal to submit અને value is equal to say save data. આટલું સિમ્પલ કરશું એન્ડ એનું નામ છે student.html. student.html આવી ગયું. જ્યારે હું સેવ કરીશ ત્યારે કયું પેજ કોલ થશે read student.php. તો આની અંદર શું કરવું છે જે કાંઈ પણ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ રાખી છે એ મારે સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરવી છે રીડ કરવી, બીજું કાંઈ જ કરવું નથી. એટલો જ પર્પઝ છે. એટલે આપણને ફોર્મ રીડ કરતા આવડી જાય. સો જસ્ટ યુ ક્રિએટ અ ન્યૂ ફોર્મ. ફરીથી હું બનાવું છું that is name of this one is read student.php. સપોઝ કે અમે નવું બનાવ્યું read student.php. સેવ એઝ કર્યું હતું આમાં, બહુ ચિંતા ન કરતા. નવું આવી ગયું છે જો read student.php. read student data. હવે રીડ કરવું હોય તો સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક લખવો પડે તો જ હું PHP નો કોડ લખી શકીશ. તો સ્ક્રિપ્ટ બ્લોક લખવા માટે લેસ ધેન ક્વેશ્ચન માર્ક PHP and then we do have question mark and greater than. હવે અહીંયા મારે શું કરવું છે એની વેલ્યુ રીડ કરવી છે, પ્રિન્ટ કરવી છે. તો પ્રિન્ટ કરવા માટે પહેલા તો ઇકો અથવા પ્રિન્ટ ગમે એ યુઝ કરીશ બરોબર છે. તો કોને કોને PHP આવી ગયું છે ભણી ગયા છે? ઓકે ચાલો શું યુઝ કરશો? હા વેરિયેબલ ડિક્લેર નથી કરવું. મને એવું અઝ્યુમ કરો કે ડેટા આવે છે. સિમ્પલ એક લાઈનમાં લખી નાખો છો ડોલર પછી ના મારે વેરિયેબલ યુઝ નથી કરવો. હા $_ પોસ્ટ યુઝ કર્યું છે. યસ જો તો આમાં આપણે શું કર્યું મેથડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું હતું પોસ્ટ. તો અહીંયા શું આવે $_ પોસ્ટ પછી એરે. એની અંદર નામ શું રાખ્યું છે આપણે આનું જસ્ટ યુ this one and આપણે શું રાખેલું છે txt student name. બસ પૂરું. આમાં શું છે આપણે લખ્યું હતું ફોર્મ name is equal to frm student method is equal to post. ભાઈ પોસ્ટ મેથડ થી હું શું કરું છું ડેટા સેન્ડ કરું છું. કોને કરું છું આ student.php પેજને. તો અહીંયા મેં સિમ્પલ શું કર્યું સ્ક્રિપ્ટ બ્લોકમાં ઇકો $_ સો $_ ઇઝ એ એરે કે પોસ્ટ ફોરવર્ડમાં જેટલો ડેટા આવ્યો છે એનો આખો એરે આવશે. એ એરેમાં
આ એવો એરે છે કે ઇન્ડેક્સથી એક્સેસ કરી શકો અને નામથી એક્સેસ કરી શકો છો. એની અંદર એક ફિલ્ડ છે, એનું નામ શું છે? txt સ્ટુડન્ટ નેમ. હા, એને ઇકો કરવાની જે કાંઈ પણ વેલ્યુ છે, બસ બીજું કાંઈ જ નહીં. તો સિમ્પલ જસ્ટ રિફ્રેશ ધીસ વન અને અહીંયા આપણે લખીએ દર્શન and you save the data. આવી ગયું દર્શન આજે read student.php. is it clear? હવે what I am doing is હું અહીંયા instead of open with thread અહીંયા જે મેથડ પોસ્ટ છે ને એની જગ્યાએ હું શું કરી નાખું છું, હું PHP માં કઈ ચેન્જ નથી કરતો, અહીંયા ખાલી ગેટ કરી નાખું છું. બરોબર છે. ફરીથી ગયો અને રિફ્રેશ કર્યું. હવે અહીંયા હું લખી નાખું છું ફરીથી નિલેશ એન્ડ યુ સેવ. તો એરર આવી. જો અનડિફાઇન્ડ ઇન્ડેક્સ txt સ્ટુડન્ટ નેમ. શું કરવા? કારણ કે મેં એક એરે યુઝ કર્યો રીડ કરવા માટે. એ એરે કયો છે? પોસ્ટ. પણ આપણે કઈ મેથડથી પાસ કર્યું છે? તો ગેટ મેથડથી. એટલે અહીંયા પોસ્ટ નામનો એરે બનતો જ નથી મારી પાસે, આવતો જ નથી, એમાં કાંઈ નથી આવતું. તો ગેટ મેથડથી પાસ કરો તો અહીંયા શું લખવું પડે? ગેટ લખવું પડે. સો જો ગેટ મેથડથી પાસ કરતા હોય તો ગેટ અને પોસ્ટ. પણ એક વસ્તુ તમે જોઈ, ગેટ મેથડ પાસ કરી તો યુઆરએલ તમે જુઓ, ફાસ્ટ જુઓ તમે. ફરીથી ચેક કરીએ, જો તો અલ્ટિમેટલી રીડ થાય છે. બટ પહેલું છે, લેટ અસ ચેક. અહીંયા હું શું કરું છું, અહીંયા હું ફરીથી પોસ્ટ કરી નાખું છું. જો બીજો ડિફરન્સ, એક ડિફરન્સ ખબર પડી કે રીડ કરતી વખતે જો પોસ્ટ હોય તો અંડરસ્કોર પોસ્ટ એરે લેવાનો, ગેટ હોય તો અંડરસ્કોર એરે. $_પોસ્ટ કેપિટલમાં, $_ગેટ કેપિટલમાં અને મોટા કાઉન્ટમાં એટલે મોટા બ્રેકેટ્સમાં તમારે તે ફિલ્ડનું નામ લેવાનું. હવે છે સિમ્પલ. ફરીથી એકવાર જુઓ, આ પોસ્ટ મેથડ કરી નાખી. હવે સિમ્પલ મેં નિલેશ લખ્યું અને સેવ કર્યું તો જો સિમ્પલ. I need to do it first over here again. નિલેશ. તો અહીંયા જે યુઆરએલ કોલ થઈ છે ને એમને કોલ થયું, ક્વેરી સ્ટ્રિંગ પાસ થઈ નહીં. જો હું ગેટ મેથડથી કોલ કરીશ તો શું થશે? ડેટા એઝ અ ફોર્મ ઓફ ક્વેરી સ્ટ્રિંગ. એટલે આપણે પોસ્ટ અને ગેટ મેથડનો મેં તમને ડિફરન્સ બતાવ્યો હતો. પોસ્ટ મેથડ હોય તો શું થાય? તમારે ફોર્મ હોય, ફોર્મનો ઓબ્જેક્ટ બને અને આખો ઓબ્જેક્ટ પાસ થાય, કોઈને ખબર ન પડે કઈ વેલ્યુ પાસ થાય. ગેટ મેથડ હોય તો ક્વેરી સ્ટ્રિંગ બને અને ક્વેરી સ્ટ્રિંગની ફોર્મેટમાં યુઆરએલ સાથે જ આખું પાસ થાય. તો કેમ પાસ થાય છે એ આપણે જોઈ નાખીએ. અહીંયા આપણે કરી નાખીએ ગેટ મેથડ અને અહીંયા ફરીથી we need to do get અને ફરીથી રિફ્રેશ કરો અને હવે હું પાસ કરું છું સે દર્શન અને સેવ. તો જો યુઆરએલ કેવું થઈ ગયું, read student.php question mark txt student name is equal to દર્શન. જેવી ગેટ મેથડ યુઝ કરી તો જો ક્વેરી સ્ટ્રિંગમાં વેલ્યુ પાસ કરી દીધી. સો ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ગેટ એન્ડ પોસ્ટ. એટલે ગેટ મેથડ યુઝ કરતા હોય તો કઈ વેલ્યુ પાસ થઈ દેખાય જો સામેવાળાને. સો ગેટ મેથડ ઇઝ નોટ સિક્યોર whereas post method is a secure method to transfer the data. તો સમજાણું. બટ હજી એક વસ્તુમાં આવે. એક વસ્તુ કેવી ખબર પડી કે ભાઈ ગેટ યુઝ કરતા હોય તો અંડરસ્કોર ગેટ યુઝ કરવાનો, પોસ્ટ યુઝ કરતા હોય તો અંડરસ્કોર પોસ્ટ યુઝ કરવાનો. સો બે વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રીડ ધ ફોર્મ વેલ્યુ સો આઈધર વી નીડ ટુ યુઝ આઈધર અંડરસ્કોર ગેટ ઓર અંડરસ્કોર પોસ્ટ. પણ મારે એવી જનરલ મેથડ છે કોઈ કે ભાઈ મને નથી ખબર કે કઈ રીતે ડેટા પાસ થયો છે? રિક્વેસ્ટ. યસ. હવે સપોઝ મને નથી ખબર ગેટ થી વેલ્યુ પાસ થાય છે કે પોસ્ટ થી, તો જનરલ ફોર્મેટ કઈ છે? રિક્વેસ્ટ. ભાઈ ગેટ થી પાસ કરો કે પોસ્ટ થી પાસ કરો? અંડરસ્કોર રિક્વેસ્ટ લખશો તો સિમ્પલી રીડ કરી નાખશે. નહીં એ જોઈ નાખશે ગેટ માંથી આવે છે કે પોસ્ટ, એ પોતાની રીતે નક્કી કરીને રીડ કરી નાખશે ડેટાને. સો અનધર મેથડ ઇઝ $_request અને પછી સેમ વસ્તુ. સો રિક્વેસ્ટ નામનો જે એરે છે, is it clear? પાક્કું? સો નાઉ just read this one. તો આવી ગયું દર્શન. કોઈ બી મેથડ થી તમે પાસ કરો. So this is the way by which you can read the data which has been passed via submitting a form. મગજમાં બેસી ગયું? સો તમારું વર્ક લેબમાં તમારે શું કરવાનું છે? તમે ઓલરેડી એક જબરદસ્ત સ્ટુડન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ બનાવેલું છે.
વેલિડેશન પ્રોપર થાય જ છે. હવે તમે સેવ બટન ઉપર પ્રેસ કરશો તો તમારે એક હવે PHP ફોર્મ બનાવવાનું. PHP ફોર્મ બનાવવાનું. એનું નામ શું આપવાનું? પ્રિન્ટ સ્ટુડન્ટ ડેટા ડોટ PHP. એ શું કરશે? બધો ડેટા રીડ કરશે અને ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં સ્ટુડન્ટ ડેટા ઇઝ એઝ બિલો અથવા તો સ્ટુડન્ટનું નામ આવી જાય મસ્ત ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં TDTR ટેબલ કારણ કે આમાં તમે કોમ્બિનેશન ગમે એમ કરી શકશો. સમજાઈ ગયું તમારે? સો યોર હોમવર્ક લખી નાખો અથવા તો લેબ વર્ક. યુ નીડ ટુ પ્રિન્ટ ધ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ ઇનટુ PHP ફાઇલ. કોઈને કઈ મુશ્કેલી? So now let's check CX and then is it okay? So આજના દિવસ yes આજના દિવસ પર તો શું કરવાના? one homework is there. હજી એક હોમવર્ક લખો. આમે પેરામીટર પાસ કર્યા છે ડેટ ફંક્શનમાં L, કેપિટલ F, સ્મોલમાં D, કેપિટલમાં Y. આનો મીનિંગ શું થાય બધાનો એ સમજાવવાનું અને અલગ અલગ કયા કયા પેરામીટર ડેટ ફંક્શનમાં પાસ કરી શકવાનું એ ગૂગલમાંથી ગોતી અને તમારે વ્યવસ્થિત રીતે આઉટપુટ લેવાનું. સપોઝ કે ટુડે ડેટ લખ્યું છે તમારે શું કરવાનું? ઇકો ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો ડેટ ફંક્શન. એમ અલગ અલગ જેટલી ઓપ્શન આવતા હોય ને બધા તમારે એક તમારે ડેટ ફંક્શન ડોટ PHP નામની ફાઇલ બનાવવાની. એમાં જેટલું પાસ થઈ શકતું હોય ને ડેટની અંદર પેરામીટર બધું પાસ કરીને તમારે પ્રિન્ટ કરીને લઈ આવવાનું અને એનો મિનિંગ સમજાવવાનું. જો આ પાસ કર્યું તો આવું પ્રિન્ટ થયું, આ પાસ કર્યું. સપોઝ કે મારે DD-MM-YYYY ફોર્મેટમાં પ્રિન્ટ કરવું છે. સપોઝ કે આજની તારીખ છે તો મારે આઉટપુટ કેવું જોઈએ છે? 03-03-2015. ડેટ વિથ ટાઈમ મારે પ્રિન્ટ કરવું છે. આજે આખા વર્ષનો કેટલામો દિવસ છે એ પ્રિન્ટ કરવું છે. એટલે એવા કેટલા બધા ઓપ્શન આવશે, કેટલા બધા ઓપ્શન આવશે. એ બધા ઓપ્શન તમારે હોમવર્કમાં કરીને લેવાના છે અને નોટમાં લખવાના. 200 પેજનો ચોપડો છે ને આપણો, એમાં આપણે લખવાના છે. ધેટ ઇઝ ધ વર્ક. આજ પૂરતું બહુ થઈ ગયું.